اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے؟ 18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں مبتلا رہ کر بھی اپنی زبان سے اف تک بھی نہ کہنے والے ایک عظیم اور صابر نبی کی داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام اوق تھا، جنہیں توریت میں جاب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال میں بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام آموس تھا۔ آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل از مسیح کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کیا اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے مال اور مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمت گار اور نوکر چاکر سینکڑوں میں۔ آپ کی ملکیت میں بے شمار باغات اور کھیت کھلیان تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت ہی فیاض اور سخی انسان تھے۔ غریبوں کی امداد، فقیروں اور مساکین کی آنت، بے کسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت، مظلوموں کی فریاد رسی اور عام لنگر کھلانا آپ کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق توریت میں ایک صحیفہ موجود ہے جس کا نام صحیفہ ایوب یعنی دی بک آف جاب ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام بی بی رحمت تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو دین ابراہیم کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک اور بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کیا کرتے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرما برداری کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اسی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غلے کے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کا سارا مال و اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ڈاکو نے آپ کے غلاموں اور نوکروں کو مار کر آپ کا سارا مال اور مویشی لوٹ لیے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی کل جمع پونجی برباد ہو چکی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور کسی بات کا کوئی شکوہ اور گلہ نہ کیا۔ پھر ایک دن جب آپ کی ساری اولاد ایک مکان میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک مکان کی چھت گری اور وہ سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ مال و دولت تھا اور نہ مال مویشی اور نہ گھر اور نہ ہی کوئی اولاد۔ خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہی۔ پے در پے تباہی اور ایسے واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی روشن پیشانی پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آپ کے پیروکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور سب حضرت ایوب علیہ السلام کی اس خستہ حالی اور مصائب پر گراوزاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور آپ نے ہی اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید سخت آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش
एक मूजी बीमारी में बदल गई। आपके पैरों के तलवों से लेकर सर की खाल तक सारे जिस्म पर तकलीफ और बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें तकलीफ की टीसें उठती थीं और आप दर्द से बेचैन हो जाते। आप राख पर बैठे रहते और राख जिस्म पर डालते रहते। इस मूजी बीमारी और फोड़ों को देखकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के अजीजों और रिश्तेदारों ने आपसे कता ताल्लुक कर लिया। लोग आपसे अलग हो गए और आपके पास आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी अहलिया आपके साथ रही। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बीमार शौहर की तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी। मेहनत मजदूरी करके अखराजात पूरे करती रहीं और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की खूब खिदमत की। लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इसी दौरान एक दिन शैतान एक तबीब की शक्ल में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी बीबी रहमत को मिला। उन्होंने इसे तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा, मैं इनका इलाज कर दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि अगर इनको शफा हो जाए तो यूं कह दे कि तूने शफा दी, मैं और कोई नजराना नहीं चाहता। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपको इस तबीब के मुतल्लिक बताया तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शफा दे दी तो मैं तुझको 100 कोड़े मारूंगा, क्योंकि तू इसकी बातों में आ गई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ कि मेरी बीमारी की वजह से शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ गया है कि इसने मेरी ही बीवी से ऐसे कुफरिया कलमात कहलवाना चाहे जो कुफ्र शिरक के अल्फाज है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। आपकी तकलीफ बढ़ती चली गई। जिस्म का कोई हिस्सा भी फोड़ों से महफूज ना रहा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम शहर के एक वीरान कोने में जा बसे। इस मुश्किल वक्त में भी आप हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत और शुक्र अदा करते रहे और हर वक्त ज़बान पर अल्लाह का नाम रहा। अब तकलीफ इतनी बढ़ गई कि आपका गोश्त जिस्म से जुड़ चुका था और सिर्फ हड्डियां और पट्ठे रह गए थे। एक दिन आपकी बीवी ने कहा, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इस बीमारी से आपको ज़रूर निजात दिलवाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने 70 साल मुझे सही सलामत रखा, अब कम से कम 70 साल तो मैं सब्र कर लूं। ये सुनकर इनकी बीवी खामोश हो गई और रोने लगी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के भाई इनसे मिलने आए और दूर खड़े होकर कहने लगे, अगर आपके अंदर कोई भलाई होती तो इस तरह बीमारियों में मुब्तला ना होते। जिस पर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। रवायतों के मुताबिक हज़रत अयूब इस बीमारी में 18 साल तक तकलीफ़ में रहे। एक कौल के मुताबिक 3 साल और एक कौल के मुताबिक 7 साल तक। बरसों मुशक्क़तें और तकलीफ़ें झेलने के बाद भी आप बराबर सब्र व शुक्र करते रहे और फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से यूं दुआ मांगी कि बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। लिहाजा अब इम्तिहान की घड़ियां ख़त्म हुई। आप खुदा की आजमाइश में पूरा उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाहे इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा, जहाँ से ठंडे और शीरी पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आप अपने कमज़ोर और लागर जिस्म को गोया इस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता जिस्म में तवानाई आती जाती। आप देर तक नहाते रहे, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से कपड़ों के जोड़े भेजे, जिसे आपने पहन लिया और वहाँ से हटकर एक तरफ बैठ गए। इस दौरान आपकी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी। जब इनकी बीवी वहाँ तशरीफ़ लाई तो इन्हें पहचान न सकी। उन्होंने आपसे ही पूछ लिया कि ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफतज़दा शख्स होता था, वो कहाँ गया? इस पर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही अयूब हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही अयूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। अल्लाह के मोजज़े से और इस पानी की बरकत से हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ौजा दोनों सेहतमंद होकर फिर से जवान हो गए। आप अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में वापस लौट आए।
اللہ ताला ने आपको दोबारा माल मवेशी औलादें और असबाबो सामान पहले से भी मजीद बढ़कर अता फरमाया। रवायत है कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के 2 खलियान थे, एक गंदम का और एक जौ का। अल्लाह ताला ने 2 बादल भेजे। एक बादल गंदम के खलियान पर इस कदर बरसा कि सोने से भर दिया और दूसरे बादल ने दूसरे खलियान को चांदी से भर दिया। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने 4 पुश्तों तक अपनी नस्लों को फलते देखा और 140 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमारे लिए ये पैगाम है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है, और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरा उतरते हैं तो अल्लाह ताला इनके मर्तबे और दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देते हैं कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। अगर इंसान जान ले कि इम्तिहान के बाद इसको क्या कुछ हासिल होने वाला है तो फिर वो इम्तिहान से नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करने लगे। सब्र करना पैगंबरों की सिफत है। सब्र जिंदगी के आदाब सिखाता है। सब्र बंदे को असफल से आला की जानब ले जाने वाली कुव्वत है। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।